معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وعلیکم تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم نے تجوید کی یہ کتاب تجویدی گائیڈ جو ہم نے پرسوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کی تھی، کل دوبارہ ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تاکہ دوسری بار پڑھنے سے آپ حضرات کو ذہنوں میں اگر کچھ اس کے واضح نہیں ہیں اور واضح ہو جائیں۔ اور اس سلسلے میں الحمدللہ کل ہم نے اصطلاحات اور ان کے معانی، اس کے بعد تجوید کی تعریف اور موضوع، تجوید کا موضوع، اس کو حاصل کرنے کی غرض و غایت، اس کے بعد تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، اس سلسلہ میں لحن کی اقسام، لحن جلی اور لحن خفی اور اس کی تفسیر، اور اس کے بعد ابتداء کا طریقہ جس میں ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، اس کی تینوں قسمیں، درمیانے تلاوت، ابتدائے صورت، ابتدائے تلاوت، درمیانے صورت، اور پھر فصل اور وصل کی جو بات ہے اس کو ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم یہ آپ کے سامنے ٹیبل اوپن ہے، حرکات کی ادائیگی اور اس کی مقدار، اور اس کے بعد حروف مدہ، اور اس کے بعد زبان اور دانتوں کے نام، ہونٹوں کے نام، اور پھر انشاءاللہ العزیز مخارج کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے، حرکات کی ادائیگی اور مقدار۔ آپ کو پتہ ہے حرکات جمع ہے حرکت کی، اور حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ زبر کو فتح کو زبر کہتے ہیں، کسرہ کو زیر کہتے ہیں۔ عربی میں فتح، کسرہ، ضمہ، اور اردو میں زبر زیر پیش۔ دیگر نام اس کا فتح کو نصب بھی کہتے ہیں، کسرہ کو جر بھی کہتے ہیں، ضمہ کو رفع بھی کہتے ہیں۔ اب فوائد مکیہ میں یہ عبارت کچھ اس طرح ہے: فتح کو انفتاح فم اور صوت کے ساتھ ادا کریں۔ یہ فوائد مکیہ کی عبارت ہے۔ فتح کو انفتاح فم اور صوت، کسرہ کو انخفاض کامل، اور ضمہ کو انضمام شفتین سے ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ عبارت وہاں پہ مشکل ہے، اس کو آسان اس طرح کیا ہے، فتح زبر کو کہتے ہیں، یہ حرکت وہاں پہ ہے فتح کو انفتاح فم اور صوت۔ ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، یہ حرکت منہ اور آواز کو کھول کر ادا کرے، یعنی وہ جو وہاں پر فارسی عبارت ہے، فتح کو انفتاح فم اور صوت سے، یعنی یہ حرکت منہ اور آواز کھول کر ادا کریں۔ مقدار کتنی ہے اس کی؟ نصف الف۔ اب اس کی آؤ مشق کر کے دیکھتے ہیں۔ اس میں با ہے، با پہلے ہے با، اب با کے اوپر جب زبر آئے گی تو با زبر با نہیں کہیں گے، اب اس کو ہاف کر دیں، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، یہ نصف الف ہو گئی۔ اور الف کی مقدار ہے با، فتح کی زبر کی مقدار ہے با، یعنی اس کو اگر ڈبل کریں زبر کو تو الف کی آواز بنے گی، اور اگر الف کو ہاف کریں تو زبر کی آواز بنے گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے کسرہ۔ کسرہ زیر کو بھی کہتے ہیں، جر بھی کہتے ہیں۔ یہ حرکت منہ اور آواز کو نیچے کی طرف مائل کر کے ادا کریں۔ یہ حرکات سے ایک تو حرف بولتے ہیں، اور دوسرا آوازوں کی سمت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی حرف کے اوپر حرکت نہیں ہوگی تو وہ بولے گا نہیں، حرکت اس کو حرکت بلاتا ہے۔ جب حرف حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت کے آنے سے کرتا ہے۔ تو اب ایک تو حرکت کا فائدہ یہ ہے کہ حرف بولے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو حرکت ہوگی
उस हरकत से उसकी आवाज़ जो है वो अपनी समत में रहेगी। मसलन ज़बर में आवाज़ जो है वो खुलती है, ज़बर जब खुलती है तो आवाज़ जो है वो बिल्कुल ऊपर सामने की तरफ जाती है। कसरा जो है, फतह में ज़बार आवाज़ ऊपर जाती है, कसरा ज़ेर को कहते हैं और ज़ेर नीचे को कहते हैं। फलां कहते हैं ना, फलां बंद, अच्छा फलां बंदा ज़ेर हो गया, यानी फलां बंदा नीचे आ गया, उसको शिकस्त हो गई। ज़ेर, फलां ने फलां को ज़ेर कर लिया ना, उसको नीचे कर लिया। तो ये जो ज़ेर है इसका माना ही है नीचे करना। और किसी को कहना हो ना इसको नीचे खींचो तो उसको कहते हैं जिर, यानी नीचे की तरफ खींचो। तो ज़ेर का मतलब ये है। तो अब जब आवाज़ को नीचे की तरफ खींचना है तो उसके लिए ये है कि होंठों को भी और मुंह को भी नीचे की तरफ माइल करके जब अदा करेंगे तो देखे ना, ये पानी का नल है, इसके ऊपर अगर आप इस तरह की टूंटी लगाएंगे कि उसका पानी सामने जाए, तो सीधा करेंगे तो पानी सामने जाएगा, उसका मुंह ऊपर कर देंगे तो पानी ऊपर जाएगा, और अगर टूटी का मुंह नीचे कर दे तो पानी नीचे जाएगा। इसी तरह आवाज़ की भी ये कैफियत है। अगर आप होंठों को खोल कर ज़बर अदा करेंगे तो होंठ आवाज़ ऊपर जाएगी, अगर नीचे की तरफ माइल करके ई नीचे की तरफ माइल करेंगे तो आवाज़ नीचे जाएगी, और अगर होंठों को गोल करेंगे तो आवाज़ सामने की तरफ जाएंगी। तो ये कसरा जो है ये हरकत मुंह और आवाज को नीचे की तरफ माइल करके अदा करेंगे। ये निसफ या के बराबर है। मतलब बी था ना, बा जेर या बी, तो बा जेर बी उसकी आधी हो जाएगी। जम्मा पेश को कहते हैं। ये हरकत होंठों को गोल करके दरमियान खुला छोड़ दें। ओ देखो आवाज, इसको पेश इसलिए कहते हैं कि आवाज सामने की तरफ जाती है। पेश यानी आवाज बिल्कुल सामने की तरफ जाती है। और ये जब होंठ इस तरह करेंगे कि जैसे फूंक मारते हैं किसी चीज को, तो इस तरह होंठ करेंगे तो फिर आवाज सामने की तरफ जाएगी। फूंक की आवाज भी सामने की तरफ जाती है, फूंक की हवा भी सामने की तरफ जाती है। तो इसकी मिकदार है निसफ वाव के बराबर। मतलब बू था ना, बा वाव पेश बू, और अगर वाव नहीं पढ़ना चाहें बा पेश बू, उसकी आधी आवाज हो जाएगी। अब आइए, मैंने आपको पीछे बताया था कि इंसान से के मुंह से निकलने वाली आवाज़ों की तादाद 7 है, लेकिन जो कुरान करीम के अंदर आवाज़ें इस्तेमाल होती हैं वो 5 हैं, और जो इस्तेमाल होती हैं कुरान करीम में वो ये 5 आवाज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। तो आइए इन पांचों आवाज़ों की पहचान करते हैं। नंबर 1 है अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा की आवाज़, अलिफ साकिन, इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? अलिफ साकिन मा क़बल मफ्तूह। ये देखिए, सिरात में रा ज़बर और ये अलिफ है। अलिफ खाली मा क़बल मफ्तूह, यानी उससे पहले वाले हरफ पर बिफोर रा के ऊपर ज़बर आ गई है, सिरा। और इसकी मिकदार कितनी है? हरूफ हिजा की जितनी तभी मिकदार होती है, बा ता सा बे ते से ए बी सी, दुनिया की हर जो अल्फ़ाबेट हैं हरूफ हिजा हैं उनकी मिकदार सेम होती है। इसे मद्दे असली या मद्दे तभी कहते हैं। और ये कितनी बनती है? जितना हम ज़बर को खींचते हैं उसको डबल कर लें तो ये अलिफ की आवाज़ बनती है। यानी 2 ज़बर को डबल करें, ज़बर को डबल करें तो 2 ज़बर बनेगी, तो 2 ज़बर के बराबर अलिफ की आवाज़ है। या यूं कह सकते हैं कि अलिफ को आधा करें तो 1 ज़बर बनती है। ये नंबर 1 आवाज़ थी। दूसरी आवाज़ का नाम है वाव मद्दा। इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? कहते हैं वाव साकिन और उससे पहले वाले हरफ पर पेश हो। जैसे नूर में वाव, नूर, कभी इसने किसी ने कहा नूर, कभी नहीं कहा, किसी ने कहा नूर, कभी नहीं कहा, यही कहेंगे नूर। ठीक है, नूर में वाव की आवाज नू, और इसकी मिकदार कितनी है? 1 पेश है नू, और इसको डबल करो तो नू, 2 पेश के बराबर। तीसरी आवाज जो कुरान करीम में इस्तेमाल होगी वो याए मद्दा की आवाज होगी। अच्छा, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? या साकिन मा क़बल मकसूर, या साकिन से पहले जेर हो। जैसे अल फील में या, फी, अल फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बि अस्हाबिल फील, फील, ये 2 जेर के बराबर है फील। और अगर आधा हो, या की आवाज़ सिर्फ जेर की देखनी हो तो फाजिर फी, फी, फी को दूर डबल करो ना तो फी बनेगा। तो ये या मद्दा की आवाज है। चौथी आवाज का नाम है वावलीन।
यानी वाव साकिन, इसका तलफ़्फ़ुज़ है वाव साकिन मा क़बल मफ्तू, वाव मद्दा थी, वाव साकिन मा क़बल मज़मूम, वाव लीन है, वाव साकिन मा क़बल मफ्तू। जैसे खौफ में वाव, व आमनहुम मिन खौफ, खौफ, ये देखिए खौफ, खौफ भी नहीं है और खौफ भी नहीं है, खौफ, ये तभी आवाज है जो इंसान के मुंह से निकलती है। कितनी है? वाव मद्दा, जितनी वाव मद्दा की आवाज है वाव लीन की भी उतनी ही है। वाव मद्दा में है खौफ और वाव लीन में है खौफ। सिर्फ आवाज जो है ये थोड़ी सी तब्दील हुई है, ना तो बिल्कुल सामने की तरफ जाती है पेश की तरह, और ना ऊपर जाती है जबर की तरह, बल्कि इन दोनों के दरमियान में, ऊपर और सामने के दरमियान में ये इस तरह निकलेगी कॉर्नर की तरफ, खौफ। ठीक है, तो ये वाव लीन की आवाज है। या लीन, या साकिन मा क़बल मफ्तूह, पांचवी आवाज जो कुरान करीम में इस्तेमाल होती है, और इंसान के मुंह से निकलने वाली जो 7 आवाजें हैं उनमें से पांचवी आवाज या लीन की है। इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? या साकिन से पहले जबर होता है, जेर नहीं होती। अगर जेर होगी तो या मद्दा होगी। जैसे कैद, कैदहुम फ़ैरन, ठीक है, कैदहुम, या कैफा, कैफा नहीं, लंबा इतना नहीं करना, कैफा, कैफा। और अगर अच्छा, ये भी, इसकी मिकदार भी या मद्दा की आवाज के बराबर होगी। या मद्दा में है फी और इसमें है कई। तो दो आवाजें जो हम नहीं पढ़ेंगे वो है उर्दू में जो बड़ी ये है या मजहूला, जैसे मेरे, तेरे, बे, इसी तरह बे, ते, फे, ये जो आवाजें हैं ना, ये अलिफ और या की आवाज के दरमियान में है, अलिफ मद्दा और या मद्दा की आवाज के दरमियान में, इसीलिए इसको इमाला कहते हैं। इमाले का मतलब यह है अलिफ को या की तरफ झुकाना, जबर को जेर की तरफ झुकाना। और वाओलीन, वाओलीन अलिफ और वाओ का दरमियान है। तो ये दो आवाजें कुरान करीम में इस्तेमाल नहीं होंगी, इनको कहते हैं या। इसीलिए हम बे नहीं पढ़ाते, बे को बा पढ़ाते हैं, ते को ता पढ़ाते हैं, से को सा पढ़ाते हैं, जीम को जीम जा नहीं कहते, क्योंकि वो जे नहीं था। अगर जे होता तो हम जा कह लेते। जीम, हा, खा, हे को हा, खे को खा, दाल, दाल ठीक है, वो दे नहीं था। इसी तरह या तक आप इसकी मशक करें। अगर किसी ने को क्वेश्चन करना हो तो अभी या बाद में किसी वक्त मुझसे कर सकता है इसके मुताबिक इंशाअल्लाह। आइए अब आगे चलते हैं। अगले पेज पे क्या है ये देखिए। अब हम चूंकि मखारज हमने अदा करने हैं, तो मखारज का ताल्लुक जबान, होंठों और हलक और खैशूम और हाँ, खैशूम, जौफ़े दहन, हलक और ज़बान और होंठों के साथ है। तो आइए हम पहले इनके नाम याद कर लें। ये ज़बान है, ज़बान के मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ नाम हैं। मैं ज़बान के सामने वाले हिस्से को, जो बिल्कुल ये सब टॉप पे है, ये इसको कहते हैं ज़बान की नोक। नोके लिसान भी कह सकते हैं, अरबी में कहते हैं इसको तरफे लिसान भी कहते हैं, या रासे लिसान। ठीक है जी, रासे लिसान, ज़बान का सिरा, ज़बान की नोक। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो ज़बान का हिस्सा है, ये ज़बान की साइडें, सामने वाली दांतों के सामने जो हिस्सा आता है, ये इसको हम उर्दू में कहते हैं ज़बान का किनारा। ज़बान का किनारा, ये जब 6 दांत है ना ऊपर, ये यहाँ से दाल जहाँ खत्म होती है, इससे आगे पहला दांत जो है उसको अनियाब कहते हैं, दूसरे दांत को रुबाई कहते हैं, आगे जो 2 चौड़े दांत हैं इनको सनाया कहते हैं, फिर इस तरफ रुबाई और अनियाब, ऊपर 6 दांत, 6 नीचे दांत, इनका नाम आगे अभी आपको मैं बताता हूँ, वो आपने याद करना है। और ये जो दांतों के सामने किनारा आता है, इसको अरबी में तरफे लिसान कहते हैं, हम उर्दू में इसको ज़बान का किनारा कहेंगे। अच्छा, अब आगे जी। अच्छा, जब ज़बान का किनारा खत्म होगा तो आगे दाढ़ें शुरू हो जाएंगी। दाढ़ों के अंदर इस तरफ भी इस तरफ भी जो ज़बान है, इसको अरबी में हाफा कहते हैं, और हम इसको कहते हैं ज़बान का बगली किनारा या ज़बान की करवट, जो दाढ़ों के सामने है।
یہ پہلی داڑ ہے یہاں پہ، یہاں سے لے کر یہ آخر داڑ تک، ادھر بھی یہاں سے لے کر آخر داڑ تک جو اس کے سامنے زبان کی سائڈ آئے گی اس کو کہتے ہیں زبان کا بغلی کنارہ، عربی میں کہتے ہیں حافظ لسان، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی یہ زبان کے کنارے اور طرف، اور اب زبان کے اوپر کی طرف دیکھیں، زبان کی جڑ جب پیچھے سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے آپ انگلی منہ میں ڈالیں تو جہاں پر جا کر انگلی لگانے سے ابکائی آتی ہے، الٹی آنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زبان کی جڑ، زبان کی جڑ جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، اس کو عربی میں اقصی لسان کہتے ہیں، اقصی دور کو کہتے ہیں، اقصی دور کو کہتے ہیں، اور اس زبان کا وہ حصہ ہماری یہ انگلیوں سے بہت دور ہے، اس طرح منہ میں ڈال کر انگلی تو وہاں پر ہاتھ لگایا جاتا ہے، بلکہ یہ قریب ہے تو یہاں سامنے لگ جاتی ہے، تو دور کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں اقصی لسان، اور اردو میں کہتے ہیں زبان کی جڑ۔ اس سے آگے آئیں تو یہ درمیان کا حصہ جہاں پہ آدمی لقمہ رکھتا ہے، روٹی کھانے کے لیے، کوئی چیز بھی کھانے کے لیے جہاں پہ رکھتا ہے نا، زبان کو باہر نکالیں تو گڑا سا پڑ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زبان کا درمیان، اور اس اوپر زبان کے درمیان اوپر والے حصے کو عربی میں اس کو کہتے ہیں وسط لسان، لسان زبان کو کہتے ہیں، وسط درمیان کو کہتے ہیں۔ اب آئیے اس سے آگے زبان کا سامنے والا حصہ، یعنی ایک تو بالکل یہ ہے نا، یہ نہیں، یہ تھوڑا سا اوپر، یہ جہاں پہ آدمی ذائقے کے لیے کوئی چیز لگاتا ہے نا، ذائقہ دیکھنے کے لیے ایسے کرتا ہے، یہ تو نمک دیکھتا ہے یا اور چیز، تو اس حصے کو کہتے ہیں زہر، یعنی زبان کی پشت اوپر ہوتی ہے، جیسے آدمی کی یہ جو بیک ہے یہ اوپر آ جاتی ہے جب ایسے ہوتے ہیں، تو یہ جو نیچے ہے نا یہ پشت نہیں ہے، وہ تو پشت اوپر ہے، یہ نیچے شکم کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے نیچے جہاں پہ یہ آدمی ویسے ہی کوئی چیز کھانا نہیں چاہتا لیکن وہاں رکھ لے، مثلا جیسے یہ رکھتے ہیں یہ بخار چیک کرنے کے لیے میٹر رکھتے ہیں، تھرمامیٹر، یہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں، وہ حصہ اس سے مراد نہیں ہے، اس سے اوپر والا مراد ہے جس سے ہم نمک وغیرہ چیک کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں زہر، یعنی پشت لسان۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ابھی پڑھے ہیں نام یہ زبان کے۔ اب آئیے ہونٹوں کو دیکھتے ہیں، ہونٹوں کے مختلف حصوں کے نام۔ ہونٹوں کو بند رکھیں، اور جو حصہ نظر نہیں آتا، جیسے کہ منہ بند ہے نا، یہ باہر والا نہیں، جو اندر چھپ گیا ہے، یہ ہونٹوں کا تری والا حصہ ہے، تری، اس کو ہم کہتے ہیں بحری، اور جو نظر آتا ہے، ہونٹ بند کریں، ہونٹوں جو ہونٹ نظر آتے ہیں یہ، اس کو کہتے ہیں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، اس کو بری کہتے ہیں، اور ہونٹوں کو اس طرح گول کریں اور درمیان کھلا رہے جس سے ہوا باہر نکلتی ہے، اس کو ہوائی کہتے ہیں۔ بس یہ ہونٹوں کے تین ہی نام ہیں، اس کو در ذہن میں بٹھا لیں۔ اب آئیے ہم اب دانتوں کے نام یاد کرتے ہیں۔ دانتوں کی تین اقسام ہیں، جو بالکل سامنے دانت ہیں، دو اوپر دو نیچے، اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا۔ ان کو ثنایا اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ بات کرتا ہے تو یہ دانت نظر آتے ہیں۔ تو انسان کی بات کیا ہے؟ انسان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، یا اللہ کا قرآن لوگوں کو سنائے، کہ لوگوں کو دعوت دین دے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے اچھا تمہاری، سب سے اچھی بات تمہاری یہ ہے کہ تم لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ تو جب بندہ دین کی دعوت دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کی ثنا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دانت نظر آتے ہیں، تو اس مناسبت سے ان کو کہہ دیا ثنایا۔ اوپر والوں کا دو جو دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ، نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، یہ دوسرا گول دائرہ یہ ہے رباعی۔ رباعی یہ 4 دانت ہیں، اربع سے ہے، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ، ان ثنایا کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک دانت، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ اور اس کے آگے جو نوک دار دانت ہیں، جس سے آدمی کوئی چیز کاٹتا ہے، پھاڑتا ہے، نوک دار، اس کو عربی میں قواطع، قطع کرنے والے، کاٹنے والے، قواصر، اور اردو میں یا فارسی میں انیاب کہتے ہیں۔
कुचली भी कहते हैं उर्दू में, कुचलने वाले। रुबाई के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल 1 4 4 दांत हैं। अब दांतों के ये 3 नाम हैं, सनाया, रुबाई, अनयाब। 6 दांत ऊपर हैं, 6 नीचे हैं, 12 दांत हो गए। बाकी 32 दांतों में बाकी 20 दाढ़ें हैं, 5 इधर ऊपर, 5 इधर नीचे, 5 इधर ऊपर, 5 इधर नीचे। नीचे की दाढ़ें हमारे किसी काम नहीं आती, ऊपर की दाढ़ें जो हैं वो हरूफ के अदायगी में काम आएंगी। आइए इनके नाम याद करें। ज़वाहिक, ये जो पहली दाढ़ है इस दांतों की तरफ से, इस तरफ एक ऊपर एक नीचे, दाएं तरफ बाएं तरफ एक ऊपर एक नीचे, इनको कहते हैं ज़वाहिक। ज़वाहिक इनका नाम इसलिए है कि ये जब आदमी कहकहा लगाता है तो ये दाढ़ें नजर आती हैं कहकहा लगाने से। और कुरान में है, जब चींटी की बात सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी, फतबस्समा, तबस्सम फरमाया, ज़ाहिकम मिन कौलिहा, और उनकी बात सुनकर कहकहा लगाया। तो उस मुनासबत से ये कहकहा लगाने से नजर आते हैं, इनका नाम रख दिया गया ज़वाहिक। दूसरे नंबर पे है तवाहिन, दाढ़ें। ये पहली दाढ़ छोड़कर मुंह की तरफ से, इस तरफ से, दांतों की तरफ से आगे 3 दाढ़ें ऊपर, 3 नीचे, 3 बाएं तरफ ऊपर, 3 नीचे, ये कुल 12 दाढ़ें। 4 तो निकल गई ना ज़वाहिक, 12 दाढ़ें जो ये हैं इन्हें अरबी में कहते हैं तवाहिक, तवाहिन। तहन कहते हैं पीसने को, अरबी में तहन कहते हैं पीसने को, और पीसने वाली चक्की को, ग्राइंडर को अरबी में कहते हैं अपना मतहोना, वो तो पीसी हुई चीज है ना, तहन। हम इसको कहते हैं चक्कियां। जिस तरह चक्की होती है ना, तो आदमी के मुंह में अल्लाह ने ये चक्कियां फिट की हुई हैं, इंग्लिश में इसको ग्राइंडर कहते हैं। तो ये पीसने के काम आती हैं, तो इस मुनासबत से इन दाढ़ों के नाम रख दिए तवाहिन। और नवाजिज, ये जो हम जिसको उर्दू में कहते हैं ना, पंजाबी में अकल दाढ़, ये जब बंदा जवान हो जाता है तो उसके बाद आखिरी दाढ़ निकलती है, उसको अरबी में कहते हैं नवाजिज। आप इसको आसानी के लिए यूं याद कर लें कि जैसे होता है नवा जुज, कि ये नया नया नई नई निकली है, नवाजिज। 4 ज़वाहिक हो गई, 12 तवाहिन हो गई, 4 नवाजिज हो गई। तो ये आखिर में है ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 दाढ़ें। अरबी को दाढ़ को जरस कहते हैं, ज़ाद रासीन, और जमा हो गई अजरास, अजरास। ऊपर को कहेंगे, ऊपर वाली को अजरास उलिया, और नीचे वालों को कहेंगे अजरास सुफला। नीचे वाली दाढ़ें हमारे किसी काम नहीं आती, बोल अरबी वैसे तो खाने के काम आती हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने में, बोलने में ये काम नहीं देती। आइए अब आगे आ गया इमाला। अच्छा, ये मैं आपको वो शेर एक लिखाया था दांतों और दाढ़ों के मुतल्लिक, तो फिर एक दफा देख लें। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, 32 हो गए। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4 4, 4 ऊपर 4 नीचे, सनाया है 4, सनाया है नहीं 2 ऊपर 2 नीचे, सनाया है 4 और रुबाई है 2 2। फिर सुनिए, है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4, 2 ऊपर 2 नीचे, रुबाई है 2 2, 2 ऊपर 2 नीचे, सनाया है 4, रुबाई है 2 2, हैं अनयाब 4, 12 पूरे हो गए। 4 सनाया, 4 रुबाई, 4 अनयाब। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4, रुबाई हैं 2 2, हैं अनयाब 4, और बाकी रहे 20। कहते हैं कुर्रा यानी कारी, अजरास इन्हीं को, जर्स की जमा है, जर्स दार को कहते हैं। अब इनकी मतलब सुन लें। ज़वाहिक हैं 4, 20 में से 4 निकल गई, ज़वाहिक हैं 4, तवाहिन है 12, 16 हो गई जी। ज़वाहिक है 4, तवाहिन है 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2 जमा 2। ज़वाहिक हैं 4, तवाहिन है 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2 2। तो ये आप शेर याद कर लें। आइए अब देखते हैं इमाला किसे कहते हैं। ये अरबों के लिए इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि उनके यहाँ ये नहीं है। हमारे लिए बड़ा आसान है कि बड़ी या की आवाज को हम कहते हैं ना, बड़ी या छोटी या, मसलन मेरे,
میرے، تیرے، تو عربی میں یہ یا نہیں ہوتی، تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، الف کو یا کی طرف جھکا دے، زبر کو زیر کی طرف مائل کر دے، تو یہ بڑی یا کی آواز، اس کو وہ یائے مجہولہ کہتے ہیں، اور یہ عربی نہیں ہوتی، اسی لیے جب ہم نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں تو بے نہیں پڑھاتے، کیونکہ وہاں پر یہ امالے والی بڑی یا لکھی ہوتی ہے، بے کو با پڑھاتے ہیں، تے کو تا پڑھاتے ہیں، سے کو تھا پڑھاتے ہیں، جیم کو جا کیوں نہیں پڑھایا، کیونکہ وہ جے نہیں تھا، ہے کو ہا، خے کو خا، دال کو دال رہنے دیا، وہ دے نہیں تھا، اگر دے ہوتا تو دا کر دیتے، زال کو زال، رے کو را، زے کو زا، سین شین، صاد ضاد، توئے کو تا، زوئے کو زا، عین غین، فا قاف کاف لام میم نون واو ہا۔ اچھا، جو 3 حرفی حروف ہیں اس میں یہ نہیں ہے، جو 2 حرفی حروف ہیں اس میں ہمیں یہ تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے آئندہ با پڑھانا ہے بچوں کو، بے نہیں پڑھانا، تا پڑھانا ہے، تے نہیں پڑھانا، سا کو، سے کو سا پڑھانا ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ یا مجہولہ ہے، اور مجہول کہتے ہیں کہ جس کی اصلیت کا علم نہ ہو، اور جس کی اصلیت کا علم نہ ہو، یہ جو آواز ہے یا مجہولہ کی، یہ اس کی اصلیت نہیں ہے، اور جس کی اصلیت نہ ہو اس میں شک ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک والی آواز تک جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، لہٰذا مجہول میں شک ہوتا ہے، آپ نے مجہول نہیں پڑھانا بلکہ معروف پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو امالہ کی 2 قسمیں ہیں، روایت حفص میں امالہ صغرا نہیں ہوتا، امالہ کبرا، یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا، امالہ کی باس میں جب مدات آئے گی کہ یہ کسے کہتے ہیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، مخارج کا بیان آ گیا ہے جی۔ مخارج، خرج، خارج، خارج کرنا، خراجہ نکلنے کی جگہ، نکلا ہے، خراجہ وہ نکلا، تو جہاں سے کوئی چیز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مثلا یہ پانی نلکے سے، نل سے نکل رہا ہے تو وہ اس کا مخرج کیا ہے جی، پانی کا جو نلکا ہے وہ اس کا مخرج ہے، اسی طرح پانی کی جو ٹونٹی ہے وہ اس کا مخرج ہے۔ یہ روشنی بلب سے آ رہی ہے، روشنی کا مخرج اس وقت بلب ہے، اور اگر یہ اپنی جگہ سے نکلے گا تو صحیح ہوگی، اگر اپنی جگہ سے نہیں نکلے گی تو صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا روشنی بلب سے نہ نکلے اور بجلی کے بورڈ سے نکلنی شروع ہو جائے تو آپ کہیں گے یہ آگ لگ گئی، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو چیز کے نکلنے کی، جس چیز کے نکلنے کی جو جگہ معین ہے وہیں سے نکلے تو صحیح ہوگی، دوسری جگہ سے نکلے گی تو صحیح نہیں ہوگی۔ تو مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ایک مخرج اور اس کی جمع ہے مخارج۔ مخارج کی تعداد حروف 29 ہیں، اور اگر الف اور حمزہ کو ایک گنے تو 28 ہیں تو ان میں ایک مخرج سے ایک حرف نہیں بلکہ ایک مخرج سے ایک حرف بھی نکلتا ہے، جیسے قوف ہے، ایک مخرج سے 2 حرف بھی نکلتے ہیں جیسے حمزہ اور حیا ہے، ایک مخرج سے 3 حرف بھی نکلتے ہیں جیسے تا دال طا ہے۔ تو یہ مخارج کی تعداد کے 3 قول ہیں۔ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 17 مخارج ہیں۔ امام سیب وے، نام یاد رکھ لیں، یہ تلفظ نہ غلط کریں، یہ ہمارے لیے یہ نام ذرا نیا ہے، یہ بر صغیر میں یہ نام ہے سیب وے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے۔ اور امام فرا، بچیوں کا نام فرا ہے وہ نہیں بولے یہاں پہ، فرا را زبر الف را، را کے اوپر شد، امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے۔ آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں اتنا فرق ہے، 17 کیوں ہیں، 17 کیوں ہیں، 16 کیوں ہیں، 14 کیوں ہیں۔ اب آئیے آگے، یہ 17 مخارج یا حروف کے 17 مکان جو ہیں جہاں پہ حروف رہتے ہیں وہ 5 پلاٹوں پہ قائم ہیں۔ 17 مکان، جس طرح فلیٹ ہوتے ہیں تو ایک فلیٹ پہ، ایک پلاٹ پر 3 فلیٹ بھی بن جاتے ہیں، اسی طرح
हमारे जो मुंह में जहाँ पे मखारज कायम हैं वो प्लाट जो हैं वो 5 हैं। मुंह के वो एज़ा जहाँ पर मखारज कायम हैं 5 अज़्व हैं, 5 प्लाट हैं, हम उसको कहेंगे असूल मखारज। यानी 5 प्लाट, 5 जमीन के वो ज़बान मुंह के वो हिस्से, जिस्म के मुंह के वो 5 हिस्से जिन पर मखारिज कायम हैं, हम उनको कहेंगे असूल मखारिज। वो एजाज जिन पर मखारिज कायम हैं उनकी तादाद 5 है। नंबर 1 जौफ़े दहन, मुंह के अंदर का खाली हिस्सा। ये देखिए, ये जब मुंह को आप खोल लें, लुकमा रखने के लिए मुंह को खोलते हैं तो ये दरमियान खिला बनता है ना, इस खाली हिस्से को जौफ कहते हैं और मुंह को दहन कहते हैं। मुंह को दहन और खिला को जौफ। तो जौफे दहन का मतलब है मुंह के अंदर का खाली हिस्सा। एक हो गया जी। नंबर 2 खैशूम। खैशूम नाक की हड्डी या नाक की बंसरी या बांसा। ये आप देखें जहां पे नाक का नरम हिस्सा खत्म हो जाता है तो इसके ऊपर हड्डी है जो आंखों के दरमियान से निकलती है, तो ये ऊपर आकर नरम हिस्से से ऊपर खत्म हो जाती है। अगर आप इसको टटोलेंगे तो इसके अंदर से आपको हड्डी की शक्ल वो नजर आएगी जिस तरह हमारे यहाँ बंसरी होती है तो उसकी जीभ भी सी होती है जो मुंह में डालते हैं, तो ये बिल्कुल वही इसकी शक्ल है और इसके अंदर से आवाज भी वही निकलती है जो बंसरी से निकलती है। ये आवाज निकलती है, तो इसका नाम है खैशूम, इससे गुन्ना निकलेगा। आगे आइए, शफ्त कहते हैं होंठ को और दोनों होंठों को कहते हैं शफतैन। तो तीसरा हमारा वो हिस्सा जिस्म का असूल मखारज जहाँ से मखारज कायम हैं दोनों होंठ यानी शफतैन है। चौथा है ज़बान, ये इसको अरबी में कहते हैं लिसान। पांचवा हलक है, ये यहाँ से लेकर ये सीने तक ये हलक है जो गर्दन का सामने वाला हिस्सा है, इसको हलक कहते हैं। तो मखारज की 2 किस्में हो गई। एक वो किस्म है कि जो नजर नहीं आती, यानी आप उसको हाथ से छू देख या आंख से देख नहीं सकते, आपको नजर नहीं आती। मसलन ये जुबान का जो खिला है ना, इसको आप खिला को पकड़ सकते हैं, पकड़ेंगे तो अपनी उंगलियां आपकी इस तरह वो बंद हो जाएंगी। और नाक की हड्डी को आप टटोल तो सकते हैं लेकिन आपको नजर नहीं आती। तो इनको कहते हैं ये तकदीरी मखरज बन गए हैं, मुकद्दर, ये मुकद्दर से बन गए हैं, तो इनको कहते हैं मखारज मुकद्दर। और जो जिनको आप हाथ से पकड़ सकते हैं, ये देखिए ये होंठ को पकड़ लिया, ये जुबान को पकड़ लिए, ये हलक को पकड़ लिया, तो ये तहकीक से हमें पता चल गया कि जिस्म के ये हिस्से वाकई हमें नजर आ रहे हैं, तो इनको कहते हैं मखारज मुहक्कक। ये है 2 किस्में हो गई असूल मखारज की। मुकद्दर गैर तहकीक शुदा मकाम, जौफे दहन और खैशूम। मुहक्कक तहकीक शुदा मकाम, होंठ और ज़बान और हलक। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब ये 17 मखरज आप इस टेबल पे देख रहे हैं, ये देखें। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर हम इसको बड़ा कर देंगे जरा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर अगर आप इसको इस तरह रुख करके देखेंगे तो आपके असूल मखारज आपने पढ़े हैं ना, तो ये देखिए 5 हमने बयान किए हैं, तो ये 5 खाने बने हुए। कैफियत लफ्ज लिखा हुआ ना, कैफियत नीचे देखिए ये खाना है, ये इसके नीचे लिखा हुआ खिलाए दहन, इसके आगे है ये हलक, इसके आगे है जुबान, इसके आगे है होंठ, इसके नीचे है खैशूम। ये 5 खाने लिखे गए। अब इन 5 खानों की हम अलग-अलग तफसील बयान करेंगे। अच्छा, ये जो अब सीधे तरफ से देखें, ये नंबर 1, यहाँ पे हमने कितने खाने बनाए हैं। एक पहला खाना है नंबर शुमार का, दूसरा खाना है कि कहाँ से हरफ निकलेगा, ये है अदायगी, यहाँ से होगी मकाम अदायगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ से नहीं निकल सकते तो मुआवनत लेने पड़ती है। वो मुआवनत हम कहाँ से लेंगे, ये जब मुआवनत की बात आएगी तो उसमें ये वो कव्वा जो इंसान के गले में लटक रहा होता है उससे भी मुआवनत लेते हैं, हम तालू से भी मुआवनत लेते हैं, कव्वा तालू और दांतों से भी मुआवनत लेते हैं, दाढ़ों से भी मुआवनत लेते हैं। तो दाढ़ों से हरफ निकलते नहीं,
कव्वे से हरफ निकलते नहीं, तालू से हरफ निकलते नहीं, वो मामलत करते हैं, जबान की मामलत करते हैं, होंठों की मामलत करते हैं। बस देखिए फा, अब फा उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक ये ऊपर के दांतों को हम ये होंठ के साथ नहीं मस करेंगे। अफ फा, अफ निकला होंठ से है लेकिन दांत ने मामलत की है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दांतों से निकला है, बल्कि ये कहेंगे कि ये फा होंठ से निकला है। तो आइए अब हम ये 17 मखरज जो हम देखते हैं। यह है जौफे दहन, मुंह के अंदर का खाली हिस्सा। एक मिनट, जी, मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, इसे कहते हैं जौफे दहन, यानी अलिफ वाव और या की आवाज, हरूफ मद्दा इसे कहते हैं। मेरे ख्याल में आप आज इतना याद कर लें, कल हम मखारज और सिफात लाजिमा और सिफात की जो अक़साम हैं वो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। बहरहाल एक दफ़ा मैं आपको ये बता देता हूँ, जौफ़े दहन, इससे हरूफ मद्दा अलिफ वाव या निकलते हैं। मखरज नंबर 2 अक्सा हलक, मखरज नंबर 2, ये पहला मखरज है, मखरज जौफ़े दहन, अलिफ, इससे हरूफ मद्दा अलिफ वाव या निकलते हैं, इसे कहते हैं खलाए दहन के हरूफ। मखरज नंबर 2 अक्सा हलक, हलक का हिस्सा जो सीने के करीब है, इससे हमजा और हा निकलते हैं। नंबर 3 वस्ते हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा, इससे आइन और हा निकलते हैं। नंबर 4 अदना हलक, हलक के मुंह के करीब वाला हिस्सा, इससे गैन और खा निकलते हैं। आप देख रहे हैं इस टेबल में कि ये हलक से ये 3 मखारज हलफ पर कायम है, हलक के ऊपर कायम है, एक हलक के शुरू से नीचे की तरफ से, एक दरमियान से, एक हलक के आखिर से। तो इन 6 को हरूफ हलकी कहते हैं। अब अगले हिस्से पे देखें, ये ज़बान के हरूफ हैं, और ज़बान पर कितने मखारज कायम हैं ये आप देखें। ज़बान पर मखारज कायम हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़बान पर 10 मखारज कायम हैं। और हरूफ कितने हैं? हरूफ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हरूफ हैं ज़ुबान पर और 10 मखारिज हैं। तो सबसे पहला मखरज ज़ुबान का है मखरज नंबर 5 अक्सा लिसान, ज़ुबान की जड़, लिहात यानी कव्वे के साथ तालु के नरम हिस्से के साथ लगाएं, इससे काफ निकलता है। मखरज नंबर 6 ज़ुबान की जड़ काफ के मखरज के करीब तालु के सख्त हिस्सा से लगे, थोड़ा सा मुंह की जानब हट जाए, इससे काफ निकलता है। मखरज नंबर 7 वस्ते लिसान, ज़बान का दरमियानी हिस्सा तालु के दरमियानी हिस्से से लगे, इससे जीम शीन या निकलते हैं, हरूफ शजरिया, वो पहले हरूफ हल्की थे। मखरज नंबर 8 हाफा लिसान यानी ज़बान की करवट अजरासे उलिया यानी ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लगे, इससे गौद निकलता है। चूँकि हाफा लिसान से लगता है, इसको हरफ हाफिया कहते हैं। मखरज नंबर 9 ज़बान का किनारा थोड़ा सा हिस्सा हाफा, ये ज़ाहिक के सामने, जब सनाया से ज़ाहिक तक के, यहाँ से शुरू करके ज़बान के किनारे को ये ज़ाहिक तक के सामने तक ले जाएं, सनाया से ज़ाहिक तक के तरफ तालु के साथ लगे, इससे लाम अल निकलता है। मखरज नंबर 10 ज़बान का किनारा सनाया से अनयाब की तरफ वाले तालु के साथ लगे, यहाँ ऊपर है, तो इससे नून निकलता है। और रा कहाँ से निकलता है? ये ऊपर से, ज़बान का किनारा माइल बपुश्त यानी ऊपर की तरफ से, ये अर अर अर, ये सनाया उलिया की ऊपर जड़ के साथ लगे ज़बान का किनारा सामने वाला, इससे रा निकलता है। मखरज नंबर 12 ज़बान की नोक, ये सामना, सनाया उलिया की सामने वाले दांतों की जड़ के साथ लगे, ता दाल आ निकलता है। मखरज नंबर 13 ज़बान की नोक सनाया उलिया का किनारा जो मसूड़ों के करीब के साथ लगे, देखिए अंदर, फा जाल वा, इससे इनको हरूफ लिफाविया कहते हैं। मखरज नंबर 14 ज़बान की नोक सनाया सुफला और सनाया उलिया के इत्तिसाल से, यानी दांतों को इस तरह बंद करें और दरमियान में ज़बान को लगाएं, ज़ा सीन साद, इनको हरूफ सफीरिया कहते हैं, इसमें सीटी पैदा होती है। अब आइए
चौथी असल है होंठों के हरूफ, हरूफ शफिया, वो नीचे के होंठ का शिकम, ये अंदर जबान की नोक नीचे के होंठ के शिकम में सामने वाले दांतों का किनारा लगे। फा निकला होंठ से है, मुआवनत ये दांतों ने की है, स्नाया उलिया के किनारे से लगे नीचे के होंठ का शिकम, इससे फा निकलता है। अब आइए आगे मखरज नंबर 16, दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा मिलाएं, ये अंदर जो नजर नहीं आता, वाह, अब इससे बा निकलेगा। दोनों होंठों को खुश्की वाला हिस्सा मिलाएं जो नजर आता है, मीम, इससे मीम निकलता है। और दोनों होंठों को गोल करेंगे, दरमियान खुला रहे, ऊ वाओ, इससे वाओ निकलता है। इनको हरूफ शफिया कहते हैं, होंठों के हरूफ हैं। मखरज नंबर 17 खैशूम, नाक की हड्डी, इससे वो गुनगुनाहट, हम कहते हैं ना वो फलाना गुनगुना रहा था, यानी तो ये गुनगुनाहट हम कहते हैं, अरबी में इसको गुन्ना कहते हैं। उर्दू में गुनगुनाहट और अरबी में गुन्ना, खैशूम की आवाज़ है। तो ये 17 मखरज हैं। कल मैं इंशाअल्लाह इसके जो मज़ीद इसकी तफसील मखारिज की कल मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको नक्शा लाएंगे हर मखरज का अलग-अलग तस्वीर के साथ, कि ज़बान की तस्वीर भी आपको नज़र आएगी, होंठों की तस्वीर भी नज़र आएगी, खैशूम भी नज़र आएगा, और हलक का जो है वो भी सारी तफसील होगी। कल इंशाअल्लाह वो तस्वीर के साथ आपको इंशाअल्लाह बताएंगे। तो अब हम मश्क की तरफ चलते हैं। हाफिज़ अब्दुल मन्नान हैं, तो वो सूरत तारिक की तिलावत हमें सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी والسماء والطارق, फिर पढ़िए, जरा जोर से आवाज है। والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. अब बेटा ये बताएं मुझे कि वस्समा में आपने ये लाम को क्यों नहीं पढ़ा? वस्समा की लाम को क्यों नहीं पढ़ा? वस्समाई वत्तारिक वाली लाम, हाँ, वस्समा की लाम को क्यों नहीं पढ़ा? वस्समाई की लाम अच्छा कारी साहब, ये वाओ और सीन ये आपस में मिल गए हैं, इमाला हो गया। नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है और साथ नहीं, ये जवाब नहीं है, शद आ गई है। हाफिज जीशान साहब हैं? हाफिज जीशान साहब हैं? इब्ने कमर है? जी कट साहब। हाफिज जीशान साहब नहीं आज? नहीं, जीशान साहब नहीं है। अच्छा, ये आप बताएं लाम को क्यों नहीं पढ़ा? कट साहब आगे हरूफ शमसी में से है इसलिए। हाँ, हरूफ शमसी है, इसने क्यों नहीं बताया? हाँ भैया अब्दुल मन्नान, आपने क्यों नहीं बताया? जी, आपने क्यों नहीं बताया? आपका ध्यान सबक में नहीं होता। अच्छा ये बताओ, सीन में सीटी क्यों पैदा हुई है? अब्दुल मन्नान, सीन में सीटी क्यों पैदा हुई है? हरूफे सफीरिया में से है। हरूफे, जोर से बोले। सफीरिया, सफीरिया, हाँ। इसमें सिफ्ते, इसमें ये मखारज भी, इनके मखारज का नाम भी सफीर है, और इसमें सिफ्ते सफीर ज्यादा में से पाई जा रही है। ठीक है, और ये बताएं सीन के अंदर सिफत कौन कौन सी पाई जाती है? जी, हमस और जहर में कौन सी है? शिद्दत और रिखवत में कौन सी है? इस्तिराह इस्तिफाल में कौन सी है? इतबाक इनफिताह में कौन सी है? इफलाक इस्मात में कौन सी है? इसमें हमस है। ठीक है, आगे आगे
صفات میں سے اب جی اگلی صفات کون سی ہے شدت اور رغبت میں؟ اس میں شدت ہے. ہاں شدت ہے. آگے استعلاء اور استفال میں کون سی ہے؟ استعلاء اس میں استفال ہے. ہاں ٹھیک ہے. اطباق اور انفتاح میں کون سی ہے؟ انفتاح. بالکل ٹھیک ہے. اطلاق اور اسمات میں کون سی ہے؟ اطلاق اطلاق کا مجموعہ ہے فر من ممکن تو نہیں ہے نا اس میں، تو آگے اس کی جی ضد اسمات ہو گئی. اسمات میں غیر متضادہ جی میں کون سی ہے؟ غیر متضادہ میں ابھی آپ نے مجھے بتایا تھا پہلے جب میں نے پوچھا تھا کہ اس میں سیٹی کیوں ہے. سفیریہ. ہاں اس میں جی سفیر ہے. سفیریہ ٹھیک ہے. سفیر ہے. ہاں اب جی پھر یہ جی جی بتائیے مائی میں مد کون سی ہے؟ والسمائی یہ مد کون سی ہے؟ مد متصل. ٹھیک ہے. اب آئیے والطارق. ٹھیک ہے. واو کا مخرج بیان کریں جی کیا ہے؟ والطارق واو کا مخرج. واو جی ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا. جی ہونٹوں کا گول کرنا. ہاں آپ اتنا بتا دیں اس کا مخرج ہے شفتین. اس کا اتنا ہی بول دیں کافی. جب جی میں پوچھوں گا نا شفت جی کون سے حصے سے نکلتی ہے تو پھر بتائیں گے کہ ہونٹوں کو گول کرنے کے درمیان کھلا رہے. جب میں نے کہا مخرج کون سا ہے جی تو آپ کہیں گے شفتین. ٹھیک ہے. واؤ میں صفت کون کون سی پائی جی جاتی جی ہے؟ واؤ میں صفت کون کون سی پائی جاتی ہے؟ ہاں جہاں ٹھیک ہے. آگے اور آگے رخاوت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آگے اطباق اور انفتاح میں اطباق اطباق کے تو 4 حرف ہیں صاد ذا طا ذا. اس میں تو موٹا کرتے ہیں واؤ کو موٹا تو نہیں جی کرتے. جی انفتاح ہے. آگے انفتاح. اطلاق اور جی اسمات میں اطلاق اطلاق میں تو واؤ نہیں ہے. اسمات اسمات ہاں اسمات اور غیر اسمات متضادہ میں سے کون پائی جاتی ہے؟ مدیت. ٹھیک ہے نا. واؤ میں مد جی ہوتی ہے نا. سمجھے نا. جی چلو پڑھو. وما ادراک جی ما الطارق. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. جی إن كل نفس لما عليها حافظ. راجہ صاحب ذرا حاضر ہوں. یہ بتائیں نفس کے فا میں غنہ کیوں ہوتا ہے؟ راجہ زبیر صاحب یہ جناب نفس ہاں کے فا میں لبیک جناب. غنہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کل نف نف یہاں غنہ کیوں کیا ہے آپ نے؟ نف میں غنہ نہیں ہے کہ نف آپ یہ کہیں جی فا میں تو غنہ ہو ہی نہیں سکتا. غنہ تو صرف نون اور میم میں ہوتے ہیں. فا میں غنہ نہیں ہے. چلو 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 جی ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے کہ راجہ صاحب ذہنی طور پہ حاضر ہیں یا نہیں. اچھا اب یہ بتائیں فا کا مخرج کیا ہے؟ فا کا مخرج کیا ہے؟ حروف شفوی میں سے ایک ملا. بالکل ٹھیک ہے. فا میں صفت کون کون سی پائی جا رہی ہے؟ لمبا کام ہے. فا میں صفت فا ماشاء اللہ بھائی بڑا آسان ہے. فحسہ شخص سکت ہمس پائی جا رہی ہے. اس کا طریقہ ہوتا ہے نا. اب دیکھیے اگلے جوڑے میں سے دیکھنا ہے. شدت کا مجموعہ ہے اجیدو کا قطب تھا.
فا نہیں ہے، جی جی دن عمر جی جی توسط میں بھی نہیں ہے، تو پھر یہ رخوت ہوئی. اصطلاح کا جی مجموعہ ہے خص ذات قذ، اس میں فا نہیں جی ہے تو پھر اس کی ضد نہیں استفعال ہوئی. آگے جی جی اطلاق میں ہے فر من لب، ہاں اس میں اطلاق ہے اسمات نہیں ہے. غیر متضادہ میں فا کوئی نہیں ہے. تو یہ کون سی جی جی لمبی بات تھی؟ آپ صرف جو صفات ہیں ان کے مجموعے یاد کر لینا تو آپ کے لیے ڈھونڈنا پھر آسان ہو. یہ بیٹا آگے پڑھو. فَلْيَنْظُرْ، ہاں فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق بھائی ابن قمر آ جاؤ بیٹا. يخرج من بين الصلب والترائب. ہاں بھائی ابن قمر آئے، آگے پڑھو بھی ابن قمر. یخرج أعوذ من بین الصلب، بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یخرجو کے یا کے اوپر شد ہے، تو ابھی آپ یہاں سے پڑھیں گے تو شد کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہیں سے اگر شروع کریں گے تو یخرج کو کس طرح پڑھیں گے؟ ہاں اس کے اوپر شد لکھی ہوئی ہے نا، تو شد کو کس جی طرح جی ادا کریں گے؟ یخ وہ تو خا کے اوپر نہیں، یا کے اوپر ہے. یہ سوال ہے. جی قسم میں سوال پھر سمجھا نہیں، ایک بار پھر پوچھیں. یہ بے آپ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شد اس وقت مانی جائے گی جب پیچھے سے ادغام کریں گے. جی جی لقادرون پیچھے جی ہے جی نا، دافقین پیچھے کیا؟ خلق من ماء دافقین یخرج. اگر جی جی دافقین یخرج جب ہم نے ملایا تو ادغام کی وجہ سے اس کی علامت آ گئی، یہاں پہ ادغام ہو گیا، نون یا میں مل گئی، تو جہاں پہ ادغام ہو تو وہ حرف مشدد ہو جاتا ہے. تو جب ہم نے یہاں ادغام نہیں کیا تو اب یہ شد نہیں پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، چلو جی آگے. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. جی إنه على رجعه لقادر. شاباش، خوبصورت کر کے پڑھو. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. جی والسماء ذات الرجع والأرض بذات الصدع إنه لقول فصل جی وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. یہ صدق اللہ علی ہے، العظیم. علی موجود ہے؟ علی نہیں ہے؟ عبد الرحمن پڑھیں گے. جی بیٹا پڑھیے. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی والسماء والطارق جی وما أدراك ما الطارق جی النجم الثاقب جی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ النجم میں یہ الف کے اوپر زبر لکھی ہوئی نہیں ہے تو آپ نے اس کے اوپر زبر کیوں پڑی ہے؟ اگر سب ملا آگے بڑھیں گے پھر جی اگر ملا آگے بڑھیں گے وما ادراک ما الطارق النجم نہیں الثاقب جب آپ نے مطارق کے اوپر ٹھہر گئے ہیں تو ابھی پڑھا ہے النجم الثاقب کہ حمزہ کے اوپر زبر لکھی نہیں ہے تو آپ نے کیوں پڑھی ہے؟ پڑھا ہے نا النجم الثاقب، جی گر صاحب کیوں پڑھا ہے؟ کوئی اور دوست بتا سکتے ہیں؟ جی گر صاحب ہاں جی غضنفر صاحب بتائیں۔ گر صاحب زبر وصلی تھی زبر کیوں پڑی ہے؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ اچھا اس لیے زبر اس لیے پڑھی ہے کہ اگر اس کا نام کیا ہے کیوں الف پڑی کے ہے؟ اوپر کوئی حرکت نہیں کیا جی زبر اس لیے پڑھی گئی ہے کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھیا نہیں یہ جواب نہیں ہے۔ زبر اس لیے پڑی ہے کہ لام تعریف کے ساتھ جو الف حمزہ ہوتا ہے لام، اس کو لام تعریف کہتے ہیں، جو حروف قمری اور شمسی سے پہلے آتا ہے نا اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ اس کے حمزہ کے اوپر ہمیشہ اگر الف پڑھیں تو پھر زبر ہی پڑی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لام تعریف کا جو حمزہ ہے یہ حمزے کے اندر جا کے دیکھیں، جو حمزے کا سبق ہے نا آپ کی کتاب میں بھی تجویدی گائیڈ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حروف میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ حروف میں سے الف لام، لام تعریف کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور اسماء غیر مصادر کے 7 اسماء وہ دیکھیں ان کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور فعل جو ہیں ان کے تیسرے حرف کو دیکھیں اگر وہاں پر ضمہ اصلی ہو تو حمزہ کے اوپر پیش ہوتی ہے جیسے اقتلوا، اور اگر ضمہ اصلی نہ ہو تو حمزہ کے نیچے زیر ہوتی ہے جیسے اہدی الصراط، آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے۔ یا آپ یہ کہیں کہ یہ لام تعریف کا حمزہ ہے اس لیے لام تعریف کے حمزہ کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آتی ہے۔ اسی طرح النجم آگے الثاقب پڑھیں گے اگر النجم پہ ٹھہر جائے۔ چلو پڑھو آگے۔ ان کلو كل نفس لما عليها حافظ جی فلينظر الإنسان مما خلق اگر فل ینظر پہ ٹھہر جائیں تو آگے کیسے پڑھیں گے؟ آگے سے الف کو لام سے ملا کے کیسے کریں گے؟ انسان نہیں لام کو بھی پڑھنا ہے نا بھی، حمزہ کو زبر دے لیں الانسان، وہی ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے جی الانسان، سمجھے نا؟ جی چلو پڑھو جی فلینظر فلينظر الإنسان مما خلق جی خلق من ماء دافق جی يخرج من بين الصلب والترائب
جی إنه على رجعه لقادر. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ العزیز کل ہم پھر آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.